Let's start the second lesson in geography, physical features of India, lesson number 2. આપણે કાલે જોયું basic information about India and its location. Now how India form and Indian physical features, yani different types of land is available in India. We will study detail in this chapter. You have already learned earlier, yani in the previous lesson, that India is a vast country with varied landforms. Varied yani different types of the landform. Yani landform yani type of land. Mountain che, plain che, or a plateau. What kind of the terrain? Terrain means type of landform. Whether you are living in a mountain region or a plateau region or a plain region. Let me explain what is plain, what is plateau and what is mountain. For example, આપણે જોઈએ કે આ સી છે તો સી લેવલથી થોડું જ ઉપર હોય એને પ્લેન કહેવાય અને પ્લેનથી પણ હાઇટમાં હોય એને પ્લેટ્યુ કહેવાય. પ્લેટ્યુ એન્ડ પ્લેટ્યુથી પણ હાઈ હોય એને માઉન્ટેન કહેવાય. રાઈટ? તો વોટ કાઇન્ડ ઓફ ટેરેન મતલબ type of land do you live in? If you live in plain, then you are familiar with the vast stretch of plain land. જો તમે પ્લેનમાં રહેતા હોય તો જ્યાં સુધી જોઈએ એમ લેન્ડ કેવી હોય? સીધી હોય, ઉબડ-ખાબડ ના હોય. In the contrast, yani એનાથી opposite, if you are living in a hilly region, then the rugged terrain. Rugged means not plain. यानी उबड़ खाबड़ terrain with the mountain and valleys. એટલે માઉન્ટેન કોને કહેવાય? આ માઉન્ટેન કહેવાય અને બે માઉન્ટેનની વચ્ચેની જગ્યા એને વેલી કહેવાય. આ માઉન્ટેન, આ સેકન્ડ માઉન્ટેન અને બે માઉન્ટેનની જે વચ્ચેની જગ્યા એને વેલી કહેવાય. સો ઇન ધ માઉન્ટેન region there is rugged terrain with mountain and valleys are common features. In fact, our country has particularly all major physical features of the earth. અર્થ પર જેટલા પણ ફિઝિકલ ફીચર્સ છે એ બધા ઇન્ડિયામાં છે. લાઈક માઉન્ટેન, પ્લેન્સ, ડેઝર્ટ્સ, પ્લેટ્યુ. પ્લેટ્યુ यानी પ્લેનથી ઊંચું હોય. જેમ કે ગુજરાત એ પ્લેન નથી, એ પ્લેટ્યુ છે. પણ નોર્થન મોસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ પ્લેન રિજન. તમને બતાવું પણ એઝ અ ફિઝિકલ ફીચર્સ ઓફ ઇન્ડિયા. આ માઉન્ટેન છે, આ માઉન્ટેન એના જે આ દેખાય નોર્થન જે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્રા રિવરની આજુબાજુના જે એરિયા છે એ પ્લેન રિજન છે. પણ જે ટ્રાયંગ્યુલર શેપ છે ઇન્ડિયન, એને જેને પેનેન્સ્યુલર રિજન કહેવાય, આખું પ્લેટ્યુ છે. ગુજરાત પણ પ્લેટ્યુ રિજનમાં આવે, એટલે કે એ પ્લેનથી થોડું હાઈ હોય. પ્લેનથી હાઈ પ્લેટ્યુ અને પ્લેટ્યુથી બી હાઈ માઉન્ટેન. રાઈટ? You must wondering how these physical features have been formed. अलग अलग टाइपना फीचर्स माउंटेन, प्लेन અને પ્લેટ્યુ કેવી રીતે બન્યું હશે? We will learn more about the major physical features of India and how they have been formed. એ કેવી રીતે બન્યું? It is little bit boring, but let's start it interesting. આપણે થોડુંક બોરિંગ છે પણ એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવાનો ટ્રાય કરીએ. We find different types of the rocks. ને આપણા ઇન્ડિયા બહુ બધા ટાઈપના રોક્સ હોય. હાર્ડ રોક, સ્મૂથ રોક, એના કલર બી અલગ અલગ હોય. જમીનમાંથી જે પથ્થર નીકળે એના અલગ અલગ કલર્સ અને ફોર્મ હોય. હાર્ડનેસ બી અલગ હોય. સમ આર વેરી હાર્ડ લાઇક માર્બલ વિચ હેઝ બીન યુઝડ ઇન મેકિંગ તાજમહેલ. કોઈ જે રોક છે બહુ હાર્ડ હોય. વેલ સમ આર વેરી સોફ્ટ લાઇક સોપસ્ટોન. સોપસ્ટોન એટલું બધું સોફ્ટ હોય કે જેના પાવડર કરીને ઇઝ યુઝડ એઝ અ ટેલ્કમ પાવડર. The color of the soil varies from one place to another because of the soil is formed out of the different types of the rock. अलग अलग જગ્યાની સોઇલ પણ ના કલર બી અલગ અલગ હોય. કારણ કે સોઇલ કયા? કારણ કે સોઇલ ઓલવેઝ સોઇલ ઇઝ ફોર્મ્ડ ફ્રોમ ધ રોક. મોટો પથ્થર છે, તૂટીને એનું ડેન્યુડેશન થાય અને એમાંથી સોઇલ ફોર્મેશન થાય. એટલે કે સોઇલનો કલર પણ ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા રોકમાંથી બની છે. Have you ever thought about the cause of these variation?
Most of these variations are caused due to the difference in the rock mountain. India is a large landmass forming during the different geological period. India તો કેટલી મોટી land છે and it is formed, એટલે કે India કેવી રીતે બન્યું during the different geological periods which has influenced her relief features, मतलब different types of landform બન્યા. Besides geological formation, a number of processes such as weathering એટલે જે મોટા મોટા રોક છે એનું વોશિંગ થવું એને વેધરિંગ કહેવાય. એને મોટા મોટા પથ્થર છે, હવે એનું ઉપરનું લેયર ઘસાઈને નીચે જતું રહેવું ને એમાંથી સોઇલ બની જવી, તો એ રોકનું વેધરિંગ થયું કહેવાય. વેધરિંગ માટે અલગ અલગ ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ હોય, વોટર હોય, એર હોય, સમ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય. તો weathering, erosion and deposition have created and modified that relief to its present form. અર્થ સાયન્ટિસ્ટ જે અર્થને સ્ટડી કરે, અર્થની ઉપરનું ક્રસ્ટ અને એ કેવી રીતે બન્યું એને સ્ટડી કરે એને અર્થ સાયન્ટિસ્ટ have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on the certain evidence. One such plausible theory, કઈ theory? Plausible theory is the theory of a plate tectonic. એક very famous અને accepted theory છે plausible theory, a theory based on plate tectonic. એટલે કે પ્લેટ એટલે કે જે બહુ મોટા મોટા જે જમીનના જે પીસીસ હતા બહુ મિલિયન્સ ઓફ યર્સ પહેલાં, તો એ મોટા મોટા લેન્ડ માસીસને પ્લેટ કહેવાય. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી ધ ક્રસ્ટ એટલે જેમ કે અર્થ છે, આપણે એમ કહીએ કે પહેલાં અર્થ પણ આખું એક લિક્વિડ સ્ટેટ હતું, ધીમે ધીમે એ ઠંડુ પડતું જોયું. આપણે એમ કહીએ કે મિલ્ક છે, બહુ ગરમ હોય તો કેવું હોય, આખું લિક્વિડ સ્ટેટમાં હોય, પણ જેમ ગરમ કરેલું દૂધ ઠંડુ પડે એટલે કે ઉપર મલાઈ છે એ સોલિડ થઈ જાય. એટલે કે આપણું આ અર્થ ક્રસ્ટ છે એ ઠંડુ થઈ ગયેલું છે, મતલબ એ અત્યારે સોલિડ છે જેને આપણે ક્રસ્ટ કહીએ. પણ હજી પણ અંદર જઈએ તો એની નીચેનું લેયર જે હજી પણ થોડું સેમી સોલિડ છે અને એની અંદર જઈએ તો બિલકુલ લિક્વિડ છે, રાઈટ? So according to this theory, the upper part of the earth has been formed out of the 7 major and some minor plates. એટલે કે આ અર્થની ઉપરનું જે લેયર છે જ્યાં સોઇલ છે મતલબ લેન્ડ છે, એ લેન્ડને આપણે પ્લેટ કહીએ છીએ, બાકી પાણી છે ને. અર્થની ઉપર શું છે? લેન્ડ અને વોટર બંને છે, તો આપણે લેન્ડને પ્લેટ કહીએ. તો કેટલી પ્લેટથી અર્થનું સરફેસ આ ક્રસ્ટ બનેલું છે? 7 પ્લેટ્સ. The movement of the plate results in the building of the stresses within the plates and the continental rock above, leading to folding, faulting or a volcanic activity. સમજમાં આવ્યું? એટલે આપણે એમ કહીએ કે આ જે પ્લેટ્સ છે એ જે લેન્ડ માસીસ છે એ મૂવ થતા રહે, ફરતા રહે, હલતા રહે, પણ એને હલવા માટે પણ મિલિયન્સ ઓફ યર્સ લાગે, રાઈટ? The movement of this plate result in the building of the stresses within the plate. એટલે કાં તો એકબીજાની નજીક આવે, આ બંને પ્લેટ છે એકબીજાની નજીક આવે તો વિધિન ધ પ્લેટ એમાં સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય, એન્ડ ધ કોન્ટિનેન્ટલ રોક અબોવ લીડિંગ ટુ ફોલ્ટિંગ ઓર અ વોલ્કેનિક એક્ટિવિટી. એટલે કે જો એકબીજાની નજીક આવે, હવે એકબીજાની પ્લેટ એકબીજાની નજીક આવે ને એકબીજા જગ્યા નથી તો એકબીજા ઉપર ફોલ્ડ થઈ જાય તો એ જમીન જે એકબીજા પર આવી ગઈ તો એ તો માઉન્ટેન થઈ ગયું. સમજમાં આવે છે? હું તમને સમજાવી દઉં કે આ બે પ્લેટ છે એકબીજાની નજીક આવે અને એકબીજા ઉપર જતું રહે તો તમે વિચારો કે આ જે પોર્શન છે એ તો ઉપર આવી ગયો તો ત્યાં ફોલ્ડ થઈ જાય, ફોલ્ડિંગ થઈ જાય એટલે માઉન્ટેન થાય. અને જો એ બે પ્લેટ એકબીજાની દૂર જાય તો વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય તો ત્યાં શું થઈ જાય? ઓશન થઈ જાય, તો એને ફોલ્ટિંગ કહેવાય. અથવા તો બે પ્લેટની માર્જિન છે ત્યાં જ વોલ્કેનો ઇરપ્ટ થાય તો પણ વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય એટલે કે વોલ્કેનિક એક્ટિવિટી. એટલે કે ડિફરન્ટ લેન્ડ ફોર્મ્સ કેમ થયા, માઉન્ટેન કેમ થયું, ઓશન કેવી રીતે ક્રિએટ થયા, અથવા બે પ્લેટ છે, બે લેન્ડ માસ છે એકબીજાથી દૂર કેવી રીતે ગઈ, ઇઝ બિકોઝ ઓફ અ faulting or a volcanic activity. Broadly, this plate movement are classified into 3 types. 3 typesમાં આ પ્લેટ છે 3 ટાઈપ્સથી મૂવ થાય. For
ફોર એક્ઝામ્પલ બે પ્લેટ એકબીજાની નજીક આવે તો એક પ્લેટની ઉપર બીજી પ્લેટ જાય તો એ થોડું હાઈ થઈ જાય તો આપણે એને માઉન્ટેન ક્રિએટ થયું એવું કહેવાય. અથવા તો બે પ્લેટ એકબીજાથી દૂર જાય એને ડાયવર્જન્ટ બાઉન્ડ્રીઝ અથવા ડાયવર્જિંગ પ્લેટ કહેવાય. તો એની વચ્ચે જે જગ્યા થાય ત્યાં ઓશન થઈ જાય, એને ફિશર્સ કહેવાય. ફિશર્સ એટલે ખાંચ થઈ જાય, ઓશન્સ થઈ જાય. હવે આ તમે પ્લેટ છે નાની ના સમજો ભાઈ, આખા આખા કોન્ટિનેન્ટની વાત છે. આ પ્લેટ એટલે એક કોન્ટિનેન્ટ સમજો. અથવા તો એકબીજાની નજીક બી નથી આવતી, કન્વર્જિંગ પ્લેટ બી નથી અને ડાયવર્જિંગ પ્લેટ બી નથી, ખાલી એ સ્લાઇડ થાય છે, મૂવ થાય છે. તો એની બાઉન્ડ્રીઝ ખાલી ચેન્જ થાય તો એને ટ્રાન્સફોર્મ બાઉન્ડ્રીઝ. યાની ટોટલ 3 ટાઈપ્સ ઓફ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ પ્લેટ: કન્વર્જિંગ, diverging or a transform boundaries, right? Broadly, this plate movement are classified into 3 parts. While some plate comes towards each other and form convergent boundaries. કન્વર્જ થઈ જાય એટલે મિક્સ થઈ જાય, બંનેની બાઉન્ડ્રી મિક્સ થઈ જાય અને એકબીજાની નજીક આવે. Some plates move away from each other and form divergent boundaries. એટલે એકબીજાની નજીક આવે તો કન્વર્જન્ટ બાઉન્ડ્રીઝ, એકબીજાથી દૂર જાય તો ડાયવર્જન્ટ બાઉન્ડ્રીઝ. એટલે ડાયવર્જન્ટ એટલે એકબીજાથી દૂર જવું. And some plate move away from each other and form divergent boundaries. In the event of two plates combining together, જ્યારે બે પ્લેટ એકબીજાની નજીક આવે ને કમ્બાઈન થઈ જાય, they have either colloid, કાં તો એકબીજા સાથે કોલોઇડ થાય, ક્રમ્બલ થઈ જાય એટલે કે એના નાના નાના પીસીસ થઈ જાય. અને એ પીસીસ શું થઈ જાય? એના જે પીસીસ છે મે બી સ્લાઇડ અંડર ધ અધર, એટલે કે એ જે સ્લાઇડ થઈ જાય એ અંડર ધ અધર એના પીસીસ છે બીજી સાઈડ આવે આના આ જોરથી એકબીજા સાથે અથડાય. એટલે સપોઝ સમજો કે આ જે છે એના પીસીસ થઈ જાય અને એના પીસીસ બીજી જગ્યાએ સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલે માઉન્ટેન થઈ ગયો ને. અહીંયા આગળ જે પીસીસ છે એ એકબીજા સાથે એ બીજી સાઈડ છે સ્પ્રેડ થઈ જાય. તો આ તો બહુ મોટો કોન્ટિનેન્ટ છે ભાઈ. આ તો બહુ નાના એક્ઝામ્પલથી તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે. At the time, they may also move horizontally past each other and form transform boundary. કાં તો એકબીજાથી આમ પાસ જ થાય તો એને ટ્રાન્સફોર્મ બાઉન્ડ્રી કહેવાય. The movement of this plate have changed the position and size of the continent over millions of years. એટલે ખાલી એ ટ્રાન્સફોર્મ બાઉન્ડ્રી થાય તો એની બાઉન્ડ્રીઝ ચેન્જ થાય, એનો શેપ અને પોઝિશન ચેન્જ થાય, પણ એને ચેન્જ થવા માટે millions of years લાગે. Such movement have also influenced the evolution of the present landform features of the India. એટલે કે આ બધી મૂવમેન્ટને લીધે અત્યારે ઇન્ડિયાનું જે પ્રેઝન્ટ ફીચર્સ છે, ક્યાં માઉન્ટેન, ક્યાં પ્લેટ્યુ, પ્લેન, is responsible for the movement of the different plates. Do you know most volcanic and earthquake in the world are located at the plate margin? એટલે કે આ બે પ્લેટ છે એના માર્જિન છે ત્યાંથી જ વોલ્કેનિક ઇરપ્શન થાય અથવા તો અર્થક્વેક થાય. એન્ડ બટ સમ ટાઈમ ડુ અકર વિધિન ધ પ્લેટ્સ. અને કોક જ વખત પ્લેટની અંદરથી વોલ્કેનિક નીકળે, પણ મોસ્ટ ઓફ વોલ્કેનિક ક્યાં નીકળે? બંને પ્લેટની બોર્ડરમાંથી, માર્જિનમાંથી. હવે આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ. ધ ઓલ્ડેસ્ટ લેન્ડમાસ પેનિન્સ્યુલર પાર્ટ was a part of a Gondwana land. એટલે કે ઇન્ડિયાનો જે પેનિન્સ્યુલર પાર્ટ છે એ કોનો? ઇન્ડિયાનો જે સાઉથ પાર્ટ છે એ કોનો પાર્ટ હતો? ઇન્ડિયન સદર્ન પાર્ટ. જે ઇન્ડિયાનો સાઉથ મોસ્ટ પાર્ટ છે, આટલી લેન્ડ છે એ બહુ જૂની લેન્ડ જેને ગોંડવાના લેન્ડ કહેવાય એનો પાર્ટ છે. પણ ઇન્ડિયાનો જે ઉપરનો ભાગ છે એ નવો બનેલો છે, એને ન્યૂ ફોલ્ડ માઉન્ટેન કહેવાય. એટલે કે આ ઇન્ડિયાનો જે સાઉથનો પાર્ટ છે એ કઈ લેન્ડનો પાર્ટ હતો પહેલાં, મિલિયન્સ ઓફ યર્સ પહેલાં? ગોંડવાના લેન્ડ. ધ ગોંડવાના લેન્ડ ઇન્ક્લુડ, હવે ગોંડવાના લેન્ડ છે એ કે શું ઇન્ક્લુડ કરતું હતું એ તમને સમજાવું. ગોંડવાના લેન્ડમાં ઇન્ડિયાનો જે સાઉથ પાર્ટ છે એ આફ્રિકા, સાઉથ અમેરિકા એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા આ બધું ભેગું હતું પહેલાં. આ ત્રણે હું જે બતાવું એ એક જ લેન્ડ હતી, રાઈટ? સદર્ન પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, આફ્રિકા, સાઉથ અમેરિકા એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા એ એક પ્લેટમાં હતી જેને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ કહેવાય. કઈ? જે તમને આ બાઉન્ડ્રીથી બતાવ્યું છે, દેખાય છે? આ બાઉન્ડ્રીથી બતાવ્યું છે.
એને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પાર્ટ, એટલે કે ઇન્ડિયાનો જે સાઉથ પાર્ટ છે, જે પેનિન્સ્યુલર પાર્ટ છે, વોઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ. ઇન્ડિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, સાઉથ આફ્રિકા એન્ડ સાઉથ અમેરિકા એન્ડ એન્ટાર્કટિકા, હા એન્ટાર્કટિકા પણ ઇઝ વન સિંગલ લેન્ડ માસ, એક જ લેન્ડ માસ હતું. ધ કન્વેન્શનલ કરંટ સ્પ્લિટ, હવે એની અંદરથી નીચેની અર્થમાંથી કન્વેક્શનલ કરંટ આવ્યો, સમજમાં આવે છે? અર્થમાંથી, હવે હું એમ કહું કે આ એક જ લેન્ડ માસ હતું, બહુ મોટું લેન્ડ માસ, આ અર્થ છે, આ બહુ મોટું લેન્ડ માસ છે, પણ ઇન્ડિયાની અર્થની અંદર હજી પણ અહીંયા તો શું છે? બહુ ગરમ છે લિક્વિડ, આ ઠંડુ થઈ ગયું છે, અર્થ ક્રસ્ટ છે એ સોલિડ થઈ ગયું છે, પણ અર્થની અંદર જઈએ તો એ તો બહુ હજી ગરમ છે, એટલે કે એની જે હીટ છે એ બહાર આવે અને આ જે બહુ મોટું લેન્ડ માસ હતું એના નાના નાના પીસીસ કરી નાખ્યા, જેને આપણે વોલ્કેનો બી કહી શકીએ. The convectional current split the crust into number of species, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land. એટલે કે પહેલા જે લેન્ડ હતી જેમાં આ બધાનું મિક્સચર હતું, ઓસ્ટ્રેલિયા, સાઉથ આફ્રિકા, સાઉથ અમેરિકા અને એન્ટાર્કટિકા, એ આખાના મિક્સચરને ગોંડવાના લેન્ડ કહેવાય. હવે ગોંડવાના લેન્ડ પણ સ્પ્લિટ થઈ ગઈ અને જે બની એને કઈ લેન્ડ કહેવાય? ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ. એટલે પહેલાં ઇન્ડિયા, આફ્રિકા, સાઉથ અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા અને એન્ટાર્કટિકા એ બધું એક જ પ્લેટ હતું જેને ગોંડવાના લેન્ડ કહેવાય. પણ બિકોઝ ઓફ ધ કરંટ, કયો કરંટ? કન્વેક્શનલ કરંટ સ્પ્લિટ ધ ગોંડવાના લેન્ડ ઇન્ટુ પીસીસ. તો હવે કયા પીસીસ થઈ ગયા? નાના નાના પીસીસ થઈ ગયા, આ નાના નાના પીસીસ થઈ ગયા. એટલે આ પીસને કયો કહેવાય? હજી પણ ઇન્ડિયા વોઝ અ પાર્ટ ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા, એટલે એને કહેવાય ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ. ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ. Now Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards the north, હવે એ પ્લેટ ક્યાં જવા લાગી? એ સાઉથમાં હતી પણ આખી પ્લેટ એ ધીમે 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 સરકીને નોર્થમાં જવા લાગી. હવે નોર્થમાં તો કઈ પ્લેટ હતી? હવે આખી ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ છે નોર્થમાં જવા લાગી અને નોર્થમાં હતી યુરેશિયન પ્લેટ. યુરેશિયન મતલબ યુરોપ અને એશિયાનું મિક્સચર, એને યુરેશિયન પ્લેટ કહેવાય. એટલે કે જ્યાં ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ અને યુરેશિયન પ્લેટ એક ધીમે ધીમે આ ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ છે નોર્થમાં જવા લાગી અને યુરેશિયન પ્લેટ સાથે અથડાઈ એટલે જે જગ્યાએ બે પ્લેટ અથડાય તો ત્યાં શું થઈ ગયું? માઉન્ટેન થઈ ગયું, જેને આપણે હિમાલયન માઉન્ટેન કહીએ છીએ. This northward drift result into collision, એટલે કે નોર્થમાં ગયું એટલે કોની સાથે કોલોઝન થયું? Plate with a much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline, એટલે કે બંને જે પ્લેટ જે અથડાઈ એનાથી કંઈક તો જે સેડિમેન્ટ રોક બન્યા હશે ને એનાથી જે સેડિમેન્ટરી રોક છે એ એના નાના નાના પીસીસ થયા હશે, તો એ જે એની બંને સાઈડ સ્પ્રેડ થઈ ગયા, known as tethys, were folded into form of a mountain. એટલે કે પહેલાં શું હતું તમને એ બી સમજાવું કે પહેલાં જે યુરેશિયન પ્લેટ અને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ હતું એની વચ્ચે તો જગ્યા હતી, એ એક દરિયો હતો, એટલે અને ધીમે 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 આ પ્લેટ એકબીજાની નજીક જવા લાગી. એટલે કે પહેલાં જે સી હતો એને તેથિસ સી કહેવાય. હવે તેથિસ સી હતું એની જગ્યાએ હવે બંને મિક્સ થઈ ગયું અને ત્યાં માઉન્ટેન બની ગયું, એટલે અહીંયા હિમાલયા. એટલે કે આજે જ્યાં હિમાલયા છે ત્યાં 5 મિલિયન યર્સ પહેલાં શું હતું? સી હતો અને એ સીનું નામ હતું તેથિસ સી. was folded to form the mountain system in Western Asia and Himalaya. એટલે ઇન્ડિયા એશિયાની વેસ્ટમાં, એશિયાની જે એશિયા છે એની વેસ્ટમાં અને ઇન્ડિયાની નોર્થમાં become Himalaya. Himalayan uplift out of the Tethys Sea, એટલે કે પહેલા સી હતું, દરિયો હતો, પણ બંને પ્લેટ એકબીજા સાથે અથડાઈ એટલે કે જ્યાં સી છે ત્યાં આજે હિમાલયા થઈ ગયું. And subsidence of the northern flank of the peninsular plateau result in the formation of large basin. એટલે હિમાલયન અપલિફ્ટ એટલે હિમાલયા તો અપલિફ્ટ થઈ ગયું કની જગ્યાએ? Tethys Sea. And subsidence of the northern flank
ઓફ ધ પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ, એટલે નોર્થન પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ એ સબસિડેન્સ થઈ ગયું. સબસિડેન્સ એટલે થોડું ઊંચું થઈ ગયું, સબસાઇડ થઈ જવું એટલે થોડું ઊંચું થઈ ગયું. એટલે આ હિમાલયા છે અને આ નીચેનું જે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ એ પણ થોડું હાઈ થઈ ગયું, એટલે આ થોડું ડાઉન થઈ ગયું, જેને પ્લેન રીજન કહેવાય. રિઝલ્ટ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ લાર્જ બેઝિન. બેઝિન મતલબ પ્લેન. પ્લેન ક્યાં છે? હિમાલયા પણ ઉપર થઈ ગયું અને જે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ છે એ પણ થોડું રેઝ થઈ ગયું. રેઝ થઈ ગયું એટલે પ્લેટ્યુ, અને આ માઉન્ટેન. પ્લેટ્યુ અને માઉન્ટેનની વચ્ચે તો પ્લેન છે, જેને નોર્થન ફર્ટાઇલ પ્લેન કહેવાય. એ બી તમને બતાવું. નોર્થન ફર્ટાઇલ પ્લેન એટલે કે આ હિમાલયા છે એ માઉન્ટેન થઈ ગયું, અને આ જે નોર્થન પાર્ટ છે, જેને પેનિન્સ્યુલર પાર્ટ છે, એ પણ થોડું સબસાઇડ થઈ ગયું, એટલે આ પણ થોડું રેઝ થઈ ગયું. અને માઉન્ટેન તો રેઝ હોય, પણ એની વચ્ચેની આ જગ્યા છે જે નોર્થન પ્લેન કહેવાય. There is a formation of northern plain. Result in the formation of large basin, yani northern plain. In a due course of time, એટલે કે with the passage of time, this depression, એટલે પહેલા તો ત્યાં બહુ ખાડો હતો, બહુ ડિપ્રેશન હતું, પણ ગ્રેજ્યુઅલી ગોટ ફિલ્ડ વિથ ડિપોઝિશન ઓફ સેડિમેન્ટ્સ. એટલે જે હવે એ એરિયામાં તો શું થાય છે, જે હિમાલયાસ છે એમાંથી બધી રિવર નીકળે છે, તો એની સાથે સેડિમેન્ટ લઈને આવે, એટલે કે બહુ ડિપ્રેશન હતું એ ધીમે ધીમે ફિલ થવા લાગ્યું, ભરાવા લાગ્યું. બાય ધ રિવર્સ ફ્લોઈંગ ફ્રોમ ધ માઉન્ટેન ઇન અ નોર્થ એન્ડ પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ ઇન ધ સાઉથ. સો અ ફ્લેટ લેન્ડ ઓફ એક્સટેન્સિવ એલ્યુવિયલ ડિપોઝિટ, એટલે ત્યાં આગળ ધીમે ધીમે જમીન કેવી થવા લાગી? ફ્લેટ થવા લાગી. એક્સટેન્સિવલી એલ્યુવિયલ, એક્સટેન્સિવલી એટલે ટુ મચ, એલ્યુવિયલ એટલે fertile deposit from the river leads to the formation of northern plain. એટલે ખબર પડી માઉન્ટેન કેવી રીતે બન્યો, નોર્થન પ્લેન કેવી રીતે બન્યો. Now the land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass. એટલે ઇન્ડિયાનો હજી પણ જે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ છે એ તો ગોંડવાના લેન્ડનું જ છે, હિમાલયા નવો બન્યો ને. તો જે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ છે, આજનું ઇન્ડિયાનું જે સદર્ન પ્લેટ્યુ છે, જે ટ્રાયંગલ શેપ છે ઇન્ડિયાનો, એ તો બહુ એન્શિયન્ટ લેન્ડ માસ છે. On the earth surface, it was supposed to be one of the most stable land block. The Himalaya and the northern plain are the most recent landform. એટલે કે ઇન્ડિયાની અંદર જે હિમાલયા અથવા તો જે નોર્થન પ્લેન છે, જેની અંદર દિલ્હી છે, આગ્રા, દિલ્હી, જ્યાંથી બધી રિવર્સ પાસ થાય છે, ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્રા, જે ઇન્ડિયાનું જે નોર્થન પ્લેન છે, જે મોસ્ટ ફર્ટાઇલ પ્લેન ઓફ ઇન્ડિયા, જે રિસેન્ટલી બન્યું છે. રિસેન્ટલી એટલે 5 મિલિયન યર્સ પહેલાં. From the view of geology, Himalayan mountain form an unstable zone. એટલે આજે પણ એ અનસ્ટેબલ છે. આપણે એમ કહીએ કે અત્યારે હિમાલયા છે તો 5 મિલિયન યર્સ પછી ત્યાં આગળ દરિયો બી હોય, કારણ કે એ આજે પણ એની જે પ્લેટ છે એ હલે છે. The two mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peak, deep valley and fast flowing river. એટલે કે હિમાલયા જે નોર્થન પ્લેન છે એમાં કયો ટોપોગ્રાફી એટલે ડિફરન્ટ લેન્ડ માસ હોય. 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં ICSE બોર્ડની અંદર ટોપોગ્રાફી એ 20 માર્ક્સનું પૂછાય છે. જેવી રીતે મેપ પૂછાય છે એવી રીતે ટોપોગ્રાફી પૂછાય. તો ઇન્ડિયાના નોર્થમાં જે હાઈ પીક્સ છે, ડીપ વેલી એન્ડ ફાસ્ટ ફ્લોઈંગ રિવર્સ. હવે બંને ચેપ્ટરના મેપ વર્ક છે, હું તમને એક સાથે કરાવી દઈશ. આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધીસ ચેપ્ટર, 2 chapter map work we will do together. Now northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock. એટલે કે ઇન્ડિયાનો જે સૌથી ઉપરનું જે આ પ્લેન છે એમાં જુઓ છો different rivers are emerged from the Himalaya, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Kaveri. Different land rivers is emerged from Himalaya. So this land, northern land, is very fertile because river deposit fertility on the both the side of plain. પણ જે નોર્થ જે સદર્ન પાર્ટ છે, જે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ છે, તો જે ઇન્ડિયાનો જે સદર્ન પાર્ટ છે એ તો કોઈ
આ પ્લેટ્યુ છે ઇન્ડિયાનો જે સાધન પાર્ટ છે, તો આ કેનાથી બનેલું છે? એ કોઈ ફર્ટાઇલ રિવરથી નથી બન્યું. તો આ લેન્ડ શેનાથી બનેલી છે? ઇગ્નિયસ રોક. ઇગ્નિયસ રોક એટલે જે વોલ્કેનોમાંથી જે બહાર આવે જે પણ મટીરિયલ, અને વિથ ધ પેસેજ ઓફ ટાઈમ એ ઠંડુ પડે અને એમાંથી જે રોક બને એને ઇગ્નિયસ રોક કહેવાય. એટલે કે સદર્ન મોસ્ટ પાર્ટ છે એની લેન્ડ છે એ ઇગ્નિયસ રોકની બનેલી છે. ઓર મેટામોર્ફિક રોક. મેટામોર્ફિક રોક એટલે જેના ઓરિજિનલ રોકમાં, એ બહુ લોઅર સ્ટેન્ડર્ડમાં તમે ટાઈપ ઓફ રોક ભણ્યા છો, ઇગ્નિયસ રોક, મેટામોર્ફિક રોક, સેડિમેન્ટરી રોક ઇઝ અ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ રોક વિચ જેન્ટલી રાઇઝિંગ હિલ્સ એન્ડ વાઇડ વેલીઝ. એટલે સાઉથમાં શું હોય? બહુ હાઈ માઉન્ટેન નથી, પણ જેન્ટલી રાઇઝિંગ હિલ્સ આર Aravalli Hills are located in peninsular region, southern part of India. Now, major physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. For instance, Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, desert, coastal plain and island. હું તમને બધા ફીચર્સ બતાવું ઇન ઇન્ડિયન મેપ. જો આ કહેવાય નોર્થન માઉન્ટેન રેન્જ, નોર્થન પ્લેન, સદર્ન પ્લેટ્યુ, આ જે પાર્ટ છે સદર્ન પ્લેટ્યુ, કોસ્ટલ પ્લેન, જે કોસ્ટલ એટલે દરિયાની બાજુમાં છે અને એ પ્લેન છે તો કોસ્ટલ પ્લેન, ડેઝર્ટ એરિયા, જે ગ્રેટ ઇન્ડિયન ડેઝર્ટ એરિયા, દેન આઇલેન્ડ, લક્ષદ્વીપ એન્ડ અંદમાન નિકોબાર આઇલેન્ડ. તો ટોટલ કેટલા ટાઈપના ફીચર્સ થયા ઇન્ડિયામાં? ટોટલ 6 ટાઈપ્સ ઓફ એન્ડ કોસ્ટલ પ્લેન થઈ ગયા ને. ઇન્ડિયન ડેઝર્ટ, પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ, હિમાલયન, નોર્થન પ્લેન, પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ, Indian desert, coastal plain and islands. These are the different landform or a physiographic division of India. Now the first is Himalayan mountain. चलो आज करવું છે કે ગુજરાત બોર્ડ વાળાને તો બતાડી દીધું હિમાલયન માઉન્ટેન મેં. ચલો અહીંયા રાખીએ હિમાલયન માઉન્ટેન કે હિમાલયન માઉન્ટેન પતાઈએ આજે, ઓકે. તો હજી પણ બહુ મોટું છે, પતશે નહીં. ચલો અહીંયા રાખીએ છીએ આજે.